व्रजजनरञ्जन यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वतीं सरस्वती व्यासं
ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं प्रथम स्कंदम अध्यायं పదహారవది పరీక్షిత్ మహారాజు కలియుగమునకు ప్రవేశమిచ్చిన విధము. How Parikshit received the age of Kali. Suta uvacha tatah Parikshit Dvijavarya Shikshaya Mahim Mahabhagavata Shashasaha Yata hi sutyam abhijata kovida Samadishan vipra mahadgunastata Tata Parikshit Dvijavarya Shikshaya Mahim Mahabhagavata Shashasaha Yata hi sutyam abhijata kovidha Samadishan vipra mahadgunastata Suta uvacha Tata Parikshit Dvijavarya Shikshaya Mahim Mahabhagavata Shashasaha Yata hi sutyam abhijata kovida Samadishan vipra mahadgunastata చదవండి అందరు భక్తులు ఒకరే ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवता शशाय यदा हि सूत्यमा बीजायत कोविदः समादिशन् विप्रमहाद्गुणः सदा सूत उवाच तत्परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीं भागवतः शशासः यदा हि सूच्याम् अभिजात कोविदाः समादिशन् विप्र महद्गुणस्तदा हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी धनोत्तम प्रभु जी हरे कृष्ण सूत उवाच ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतस्य शासः
यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः यदा हि सूत्यामभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा। हरे कृष्ण प्रभुजी। सूत उवाच सूत उवाच ततः परीक्षिद्विजवर्य शिक्षया ततः द्विजवर्य शिक्षया महीमहाभागवतस्य शासः महीमहाभागवतस्य यथा हि सूत्यामभिजातकोविदाः यदा हि सूत्यामभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहाद्गुणस्तदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। सूत उवाच सूत उवाच तत्परीक्षित् विजवर्य शिक्षया ततः परीक्षित् विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवत ससासः यदा हि सूत्यमभिजातकोविदः यदा हि सूत्यमभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहागुणः सदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सूत उवाच सूत उवाच तत्परीक्षित् विजवर्य शिक्षया तत्परीक्षित् विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवत शशासः यदा हि सूत्यमभिजातकोविदः यदा हि सूत्यमभिजातकोविदः समादिशन् विप्रमहाद्गुणस्तदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तदा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सूतः उवाच सूत गोस्वामी पलिकेनो अतः तदुपरि परीक्षित् परीक्षिन् महाराजु द्विजवर्य ఘనులైన ద్విజులు శిక్షయ బోధల అనుసరించి మహీం భూమండలమును మహాభాగవతః పరమ భక్తునిగా శశాస పాలించెను అంతటా యథ వారు తెలిపి ఉన్న రీతి హి నిశ్చయముగా సూత్యాం జన్మ సమయమున అభిజాత కోవిదాః నిష్ణాతులైన జ్యోతిష్యులు సమాదిశన్ తెలిపి ఉన్న అభిప్రాయము అనుసరించి విప్ర ఓ బ్రాహ్మణులారా మహద్గుణ గొప్ప గుణములను తథా సత్యమగు రీతిలో సూత గోస్వామి పలికెను, ఓ విప్రులారా, తదుపరి పరీక్షిన్ మహారాజు గొప్ప భక్తునిగా విజయవర్యుల బోధనను అనుసరించి సమస్త ప్రపంచమును పాలించుట మొదలెడెను. జన్మించినప్పుడే నిష్ణాతులైన జ్యోతిష్యులు భవిష్యత్తుగా పలికిన మహాగుణములను కలిగి ఉండి అతడు
రాజ్యపాలము గావించెను. సూత గోస్వామి పలికెను, సుత గోస్వామి గోస్వామి పలికెను, ఓ విప్రులారా, ఓ విప్రులారా, తదుపరి తదుపరి పరీక్షిత్ మహారాజు పరీక్షిత్ మహారాజు గొప్ప భక్తునిగా గొప్ప భక్తునిగా ద్విజవర్యుల బోధలను అనుసరించి ద్విజవర్యుల బోధనలను అనుసరించి సమస్త ప్రపంచమును పాలించుట సమస్త ప్రపంచమును పాలించుట మొదలెడెను. మొదలెడెను. జన్మించినప్పుడే నిష్ణాతులైన జ్యోతిష్యులు జన్మించినప్పుడే నిష్ణాతులైన జ్యోతిష్యులు భవిష్యత్తుగా పలికిన మహద్గుణములను భవిష్యత్తుగా పలికిన గుణములను కలిగి ఉండి అతడు అతడు రాజ్యపాలమును గావించెను. చదవండి సూర్యప్రకాష్. హరే కృష్ణ. నేనా? చదవండి. భాష్యము. పరీక్షిత్ మహారాజు జన్మ సమయంలో అతని కొన్ని గుణములను జాతక కోవిదులు భవిష్యత్తుగా పలికి ఉండేది. పరమ భగవోత్తముడైన కారణమైన పరీక్షిత్తు ఆ గుణములన్నింటినీ తన యందు వృద్ధి కావించుకొనెను. అనగా భగవద్భక్తుడు వచ్చే నిజమైన యోగ్యతపై అయి ఉన్నది. అటు పిమ్మట ధారణ యోగ్యమైన శుభలక్షణములన్నీను క్రమంగా వృద్ధి చెందగలవు. పరీక్షిత్ మహారాజు పరమ భాగవోత్తముడు. అతడు భక్తి యోగమునందు నిష్ణాతుడే కాక తన దివ్య బోధల ద్వారా ఇతరులను భక్తులుగా మార్చగలిగినంత సమర్థం కలిగినట్టువాడు. కనుకనే పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రథమ శ్రేణి భక్తుడై ఉన్నాడు. ఆ విధముగా అతడు రాజ్యపాలన విషయమునందు శాస్త్రమును అనుసరించి బోధనలు గావించు ఋషులను ద్విజులను సంపాదించేవాడు. అటువంటి రాజులు నేటి ఎన్నుకొనబడిన దేశపాలకుల కన్నను మరింత బాధ్యతను కలిగి ఉండేవాడు. వేదాంగమయమునందు ప్రామాణికములైన వారు తెలియజేసిన ఉపదేశములను అనుసరించుట ద్వారా ఆ మహాత్ములను వారు గౌరవించటే అందులకు కారణము. రోజుకొక రాజ్యాంగ చట్టముపై చర్చించుతూ ఏది ప్రయోజనార్థమైంది అని మరల అనుకూలమైన రీతిలో మార్చవలసిన అవసరము ఏమాత్రము లేదు. యజ్ఞవల్కుడు, మనువు, పరాశుడు వంటి మహర్షులచే నియమబంధములు ఇదివరకే సమస్త దేశకాలములకు అనుగుణమైన రీతిలో నిర్దేశించబడి ఉన్నది. కనుకనే ఆ నియమ నిబంధనలు ప్రామాణికములను దోషరహితములను అయి ఉన్నవి. పరీక్షితు వంటి చక్రవర్తులు చక్కని సలహా సంఘమును కలిగి ఉండేవారు. మహర్షులు గాని లేదా ద్విజవర్యులు గాని గట్టి సలహా సంఘమునకు సభ్యులుగా ఉండేవారు. జీతపద్యమును పుచ్చుకొనుట గాని అట్టి జీతపద్యముల అవసరము గాని ఆ సలహా సంఘ సభ్యులకు ఉండేది కాదు. ఆ విధముగా ఎటువంటి ఖర్చు లేకనే రాజులు చక్కగా సలహాను పొందేవారు. సమదర్శకులైన అట్టి సలహాదారులు సమస్త జీవులు, మానవులు మరియు జంతువులు సమభావమును కలిగి ఉండేవారు. మానవులను రక్షించి అమాయక జంతువులను వధింపుడని వారు రాజులకు సలహాలు ఇచ్చేవారు కాదు. అనగా వారు మూర్ఖులు గాని లేదా మూర్ఖుల ఆలోచనలను సమర్థించువారు గాని కాదు. అటువంటి ఆత్మదర్శులు ఏ విధముగా రాజమండలి జీవులందరూ ప్రస్తుత జన్మమునందును రాబోవు జన్మమునందును సుఖవంతులు కాగలరు సంపూర్ణముగా నెరిగి ఉండేది. తిని త్రాగి దందనాలాడుమని పలుకు మూర్ఖ సిద్ధాంతములతో వారికెట్టి సంబంధము లేదు. వాస్తవ రూపమున తత్వవేత్తలైనట్టి ఆ మహాత్ములు మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనమును చక్కగా తెలిసి ఉండేది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రాజు యొక్క సలహా సంఘం సరైన మార్గనిర్దేశం చేయగలదు మరియు దేశక్షేమం కొరకు భక్తుడైన రాజు ఆ మార్గమును తూచా తప్పక పాటింపగలడు. దేశమునందు ఎవరును మానవుడు గాని జంతువు గాని దుఃఖార్థులై దేనిందున ధర్మరాజు లేదా పరీక్షిత్ మహారాజు కాలమునందు ప్రజల క్షేమకర రాజ్యమనేది పదము సార్థకమై అలరాడినది. అటువంటి
ప్రజాక్షేమ క్షేమకర రాజ్యమునకు పరీక్షిత్ మహారాజు ఆదర్శవంతుడై చక్రవర్తి అయి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకొకటి ఇక్కడ చాలా అనుకుంటాను, ఒకటే ఈరోజు. ఓం జ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇప్పుడు పాండవుల అంతర్ధానం తర్వాత పరీక్షిత్ మహారాజు సో వాళ్ళ కార్యనిర్వహణ ఇప్పుడు మేము వింటున్నాము. సో మొదటగా వాళ్ళు చెప్తుండేది వాళ్ళ మహాభాగవత అంటే ప్రథమ శ్రేణి భక్తుడు అని చెప్తారు. సో 3 ముఖ్యంగా శ్రేణులు చెప్పేది: ఉత్తమాధికారి, మధ్యమాధికారి, కనిష్ట అధికారి అని చెప్తారు. సో ఆ రకంగా వీడు ఉత్తమ భక్తుడు, మహాభాగవత అంటే అందరి భక్తుల్ని భాగవత అని చెప్తారు. అంటే భగవంతుడ సంబంధంలో వాళ్ళు భక్తి కార్యాల్లో ఉండాలి, భాగవత. పోతే వీళ్ళు మహాభాగవత ఉత్తమ భక్తుడు, ప్రథమ శ్రేణి, సో హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నారు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఆచార్యులు ప్రభుపాదులు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ద్విజవర్య శిక్షయ అంటే ఒక గొప్ప మార్గదర్శనకం. ద్విజ అంటే రెండో జన్మం. సో ప్రతి ఒక్కరు మనము మొదటి జన్మం దొరుకుతుంది, మొదటి జన్మం లేక మనము మొదటి జన్మం అంటే తల్లిదండ్రులు మనకి దేహం ఇస్తారు. సో వాళ్ళతో మనకి మన జన్మం ప్రాప్తి అవుతుంది భౌతిక జగత్తులో. ఈ జన్మం లేక భౌతిక జగత్తులో మన జీవనం లేదు. సో ప్రతి ఒక్కరు మనం మనుజులో, మనము చెట్టులో, మనం జంతువులో ఏది జన్మం పొందినప్పుడు తల్లిదండ్రులు అవసరం. సో జన్మం కావాలి, జన్మం లేక దేహం దొరకదు. ద్విజ అంటే రెండో జన్మం. సో రెండో జన్మం అంటే ఇది మరలా మనకు కొత్త నిర్దేశనము, కొత్త ఇది ఛాన్స్. ఇది ఏది అంటే మనుజన్మంలో మనము ఈ అవగాహన చేసుకొనొచ్చు, మేము దేహం కాదు, మేము ఆత్మ, మనకు భగవంతునికి నిత్య సంబంధం ఉంది. సో ఒక పురోగతి సాధించడానికి వేదవాన్యంలో ఒక గురువుని ఆశ్రయించాలి. సో రెండో జన్మం, అది రెండో జన్మం ద్విజత్వం. సో గురు తండ్రిగా, వేదవాన్మయము తల్లిగా అక్కడ రెండో జన్మం. సో వేదవాన్మయంలో ఇది అవసరం. ఇది సో వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో కూడా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర, సో 4 వర్గాలుగా ఉంది. ఒక దాంట్లో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య మూడు కూడా ద్విజలు అని చెప్తారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా గురు నిర్దేశనం స్వీకరిస్తారు. ఒక వేదవాన్మయం నిర్దేశనాలు పాలిస్తారు. చక్కగా స్పష్టంగా వాళ్ళు కంప్లీట్ దీనిగా పాలిస్తారు. సో గురు చూస్తారు, కొంత బ్రాహ్మణత్వంగా లేకుండా క్షత్రియుడిగా, వైశ్యుడిగా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు కార్యకలాపాలు, వృత్తులు చేస్తుంటేనో గురువు నిర్దేశంగా చేస్తారు. సో దానికి వాళ్ళకి ద్విజ అని చెప్పింది. లేదు మనకి అది ఎవరిని మేము అనుసరించము, పాలించము అంటే అప్పుడు అది కూడా ఉంది వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో. వీళ్ళ ప్రొటెక్షన్లో శూద్ర ఇది పాలించవచ్చు. అయితే ఉన్నత ఇది ఇంకా ఎక్కువగా పరిపూర్ణత పొందేదానికి ద్విజత్వము ముఖ్యము అని శాస్త్రంలో ఒక గురువు ఆశ్రయించేది, ఒక వేదమాన నిర్దేశం పాలించేది ఇది ఉంది, ద్విజ. సో కలియుగంలో మనకి ఆ రకంగా స్ట్రిక్ట్ ట్రైనింగ్ లేదు. మనకి ట్రైనింగ్ ఎక్కువగా స్కూల్, కాలేజీలో మనకి శూద్ర ట్రైనింగ్. శూద్ర అంటే ఏమో నేర్చుకుంటాం, ఏమో ఒక కళ, ఒకటి దేహ పోషణకి నేర్చుకుంటాం అంతే.
దాన్ని విడిచి మన వ్యక్తిత్వం, మన పర్సనాలిటీ పవిత్రం చేసుకుందాము. ఈ మనుజ జన్మ మనకు దొరికింది, దీన్ని పూర్ణత్వం చేద్దాము. ఇది తాత్కాలికమైన జగత్తు, ఇది విడిచి భగవద్ధాము చేరుతాము. అది ఒక జ్ఞానము, ఒక విద్య లేదు ఈ రోజు. సో ఇది ఈ నిజమైన విద్య. యాక్చువల్లీ ఒకరోజు చెప్తారు మన ఒకరోజు ఇక్కడ మన ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు చాలా ఇక్కడ కాలేజ్కి అంతా వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తుంటారు చాలా సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు ఇక్కడ. సో అప్పుడు ఒక టైం వాళ్ళు ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సూరత్కల్ అని. సో చాలా పెద్ద కాలేజ్ అక్కడ. అంత వీళ్ళకి పిలుస్తారు, గెస్ట్ లెక్చర్గా ఏదో ఒకటి పిలిచారు. వెళ్ళినప్పుడు చూశారు అక్కడ ఏమి అంతమంది చూస్తేనే వాళ్ళ వ్యవహారంలో తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి దీనికి ఒక గర్వంతో మేము ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చాము, అంత చదివి మనం మార్క్స్ పొంది మనము ఇప్పుడు ఈ కాలేజీలో ఉన్నాము స్టూడెంట్స్. ఇప్పుడు గర్వము, అహంకారంతో ఏమి ఈ ఇంట్రెస్ట్లే ఈ ఆధ్యాత్మికంగా. సో రకంగా వాళ్ళు చూస్తేనే వాళ్ళకి తెలిసింది. సో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసిన ఆ రోజు లెక్చర్ ఇది ఉంది. ఈ 4 రకమైన టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి. ఇది ఒకటి బ్రాహ్మణుడికి ఒక రకమైన టెక్నాలజీ అంటే ఒక నేర్చుకునే విధానం, ఒక క్షత్రియుడికి ఒకటి, వైశ్యుడికి ఇది, అంటే శూద్రుడికి ఒక రకంగా వేదబాన్వయంలో ఉంది. బ్రాహ్మణుడు అంటే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ ఒక రకంగా జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది అంటే క్షమా దమా తపా శౌచం క్షాంతిరార్జమేవచ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం బ్రహ్మకర్మ స్వభావం. సో ఈ రకంగా ట్రైనింగ్ బ్రాహ్మణుడికి ఒక రకం. సత్యం పలకాలి, ఫుల్ మనస్సు నిగ్రహించాలి. తర్వాత జ్ఞానం, వేద జ్ఞానం, మేము దేహం కాదు దాన్ని తెలుసుకొని దాన్ని అభ్యసించే తపస్యలు. సో ఇవంతా ఒక బ్రాహ్మణ రకంగా శిక్షణ. సో క్షత్రియుడికి వాళ్ళకి ఇంకొక రకంగా జరుగుతుంది. క్షత్రియుడికి అంటే ఎలా ఒక శక్తి, వాళ్ళు అంతా ఒక ధైర్యము, ఒక తేజస్సు వాళ్ళు పొంది వాళ్ళు జనాల్ని రక్షించవచ్చు. వాళ్ళు సమాజానికి అన్యాయానికి ఎదుట వాళ్ళు నిలుచుతారు. వాళ్ళు ధర్మంతో వాళ్ళు రక్షిస్తారు. సో ధర్మ యుద్ధంలో వాళ్ళు చేస్తారు. అది క్షత్రియుడు, వాళ్ళ ట్రైనింగ్ అలాగే జరుగుతుంది. సో వైశ్యుడు ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. వైశ్యుడిది ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలి, సో బిజినెస్, ఇది వ్యాపారం జరుగుతుంది. సో ఇంకొకటి అంటే ఇది మనము వేరే వేరే కార్యకలాపాలు. ఇది ట్రైనింగ్ అంటే ఏదో ఒకటి అవుట్ చెప్తారు, ఇంకొకటి చెప్తారు అవుట్ టు కట్ ఐరన్, అవుట్ టు బెండ్. ఇదంతా యాక్చువల్ శూద్ర టెక్నాలజీ. వెనకాల కూడా ఉంటుండే మన భారత సంస్కృతం దీంట్లో నాగరికతలో. అయితే దీనికి ఎవరిదో నేర్చుకునేది అవసరం లేదు. ఎవరు దీంట్లో ఉన్నారో ఆన్ జాబే నేర్చుకోవచ్చు. చాలా ఈ రోజు ఆ ట్రైనింగ్ మనకి నేర్చేది అది ఆ శాలా కాలేజ్. అది ఏం చదువుతాం 10, 20 సంవత్సరాలు తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు జాబ్ వెళ్ళాక అక్కడే నేర్చేది. సో ఇది వాళ్ళు ఆ క్లాస్తోనే వాళ్ళు ఎదుట ఇది బ్రాహ్మణ టెక్నాలజీ, క్షత్రియ వైశ్య టెక్నాలజీ కాదు నేను చూస్తుండేది. ఇక్కడ శూద్ర టెక్నాలజీ చూస్తున్నాను వాళ్ళకి ఆ రోజు. ఆవిడ వాళ్ళందరూ కొంత ఇదే తర్వాత విన్నారు వాళ్ళ ప్రెజెంటేషన్. ఇది ఎనీవే. సో ఇక్కడ చెప్పేది ముఖ్యంగా ఇది ట్రైనింగ్ అనేది, ఇది ద్విజత్వం అనేది ఒక గురువు నిర్దేశంలో, శాస్త్ర నిర్దేశంలో ఈ ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించడానికి అది ఉంటుండే. అది సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ రకంగా వాళ్ళు ద్విజవర్య అంటే బ్రాహ్మణోత్తములు. వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వాళ్ళకి శాలరీ కూడా ఇచ్చే అవసరం. వాళ్ళు ఇది మనకి ఇస్తేనే మీకు నేను శిక్షించేది అదంతా లేదు, ఆ టర్మ్సే లేదు వైదిక కాలంలో. సో అలాగన ఒక సలహా సభలు ఉంటుండే, కౌన్సిల్. సో అంత బెస్ట్ అడ్వైజర్స్ ఉంటుండ్రి వాళ్ళకి. సో అది వాళ్ళ మార్గదర్శనంలో పరీక్షిత్ మహారాజ్ కూడా ఆల్రెడీ ట్రైన్డ్ మహాభాగవతుడు. అయితే కూడా కావాలి సన్నివేశాలు అవసరమైనప్పుడు ఒక డిస్కషన్లో, ఒక చర్చలో సరైన సలహా వస్తుంది. సో వాళ్ళ నిర్దేశంలో వీళ్ళు అభ్యసిస్తుంటే చెప్తున్నాను. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ బెస్ట్ అడ్వైజర్స్, నో కాస్ట్. ప్రభుపాద చాలా ఏం అడ్వైజర్స్ వాళ్ళు ఇస్తుండేది, అంత లోక కళ్యాణం కోసం ఇస్తుంది. వాళ్ళు కేవలము మనం మనుజులకి రక్షించాలి, ఇంకా జంతువుల్ని వధించాలి, అదంతా లేదు. సో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వాళ్ళు సుహృదం సర్వదేహిన, అంత జీవులకి వాళ్ళు హితైషులు, వాళ్ళు మంచి కోరుతుంటారు, వాళ్ళు శ్రేయాభిలాషులు వాళ్ళందరూ వాళ్ళు. సో ఈ రకమైన వ్యవస్థ వెనకాలి ఉంటుండే. పరీక్షిత్ మహారాజు సమయం వరకును ఇదే ఉంటుండే అని ఇక్కడ మేము వింటున్నాము. సో ద్విజవర్య శిక్షయ, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని చెప్తారు ప్రభుపాద. ద్విజవర్య శిక్షయ దాంతో కొంత వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడిగా ట్రైన్ అప్ అవ్వదు, కొంత వ్యక్తి క్షత్రియుడిగా ట్రైన్ అప్ అవుతారు. యుద్ధే చాపి అపలాయనం,
సో ఆ వ్యవస్థలో వాళ్ళు యుద్ధంలో వాళ్ళ ముందు నిలిచి యుద్ధం చేస్తారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ అలాగా ఉన్నారు, అలాగా లేదు ఇప్పుడు. ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు ఆరాంగా వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకంతా సెక్యూరిటీ, ఈ సెక్యూరిటీ ఆ సెక్యూరిటీ అంతా ఉంటుంది వాళ్ళకి. అయితే అమాయకులు వాళ్ళు ఫైట్ చేయాలి వాళ్ళు. ఇది కాదు క్షత్రియుడి ధర్మం, ఇది కాదు. అయితే క్షత్రియుడి ధర్మం అంటే వాళ్ళు మొదట ఎదుట నిలిచి వాళ్ళు యుద్ధం చేయాలి. అది యాక్చువల్లీ వెనకాలే ఆ రకమైన ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే అప్పుడు. అది ఐడియల్ ఇది రాజు. అలాగే వైశ్యులు అనేది వాళ్ళకి ఉంటుండే, వాళ్ళు చాలా ధన సంగ్రహం, వాళ్ళకి కృషి, గోరక్ష, వాణిజ్యం. కృషి అనేవి చేస్తుండ్రి, వాటికి ఎక్సెస్ ఉండేది వాణిజ్యం, వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తుండ్రి. ఇప్పుడు కృషి చేస్తే ఉద్దేశము వాణిజ్యమే ఉంటుంది ఇంత కొన్ని టైంలో. అది కాదు, కృషి ఫస్ట్ సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ, తర్వాత ఎక్కువ ఉండేది వాణిజ్యం చేయొచ్చు, అది బిజినెస్ చేయొచ్చు. దానికి కూడా రూల్స్ ఉంది, దాన్ని సెట్ చేస్తుండ్రి. ఇది వైదిక బాణయంలో ఉందో లేకపోతే మహారాజులు ఇంత వాళ్ళు ఈ రకంగా వాళ్ళు వ్యాపారం చేయాలి, ఒకటి సెట్టింగ్. అది దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇవ్వాలి వాళ్ళు. సో అది ఉంటుండే అది. సో వైశ్యులు ఎవరు చాలా డబ్బులు సంగ్రహించారు వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎక్కువగా. ఇది వేరే వాళ్ళు బ్రాహ్మణుడు అంటే నో శాలరీ, వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్, వాళ్ళకి దానం, దాంతో వాళ్ళని చూసుకుంటుండేవాళ్ళు. ఇంకా శూద్ర అది కూడా వాళ్ళకి కూడా శాలరీ ఉంటుండే చెప్తారు. వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళు మోర్ దాన్ అడిక్వేట్ వాళ్ళకి ఇస్తుంటారు. సో ఈ రకంగా వైదిక సమాజం చాలా వైజ్ఞానిక సమాజం జరుగుతుంది ఒక రకంగా. సో కృషి వైశ్యుడ ధర్మంలో గోరక్ష. సో ఎలా క్షత్రియులు అంత జన రక్షణ చేస్తారు, వీళ్ళు గోరక్ష చేయాలి. గోరక్ష అనేది కొంతమంది లేదు అన్ని సర్వజీవుల రక్షణ, అవును రక్ష చేయాలి. అయితే ఉంది కొంతమందికి ఇంకొకటి వేరే జంతువుని ఆహారంగా తీసుకునేది అది. సో ఆ రకంగా కొంత వైదిక కాలంలో అలౌడ్. అయితే గో మాత్రము కంప్లీట్గా రక్షణ, దానికి ఏది ఒకటి ఆటంకము, దానికి ఏది ఒక హింస లేక దాని నుంచి దొరికే మనకి ఆహారం పాలు, సో అది అమృతం అన్నట్టు. దాని ద్వారా మనకి బుద్ధి, దేహం కూడా శక్తిగా వస్తుంది. అయితే ముఖ్యంగా బుద్ధి, మనకి ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి పొందేదానికి ఒక ఇది తయారు చేస్తుంది అది. సో దానికి ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే. ఇది ఫస్ట్ క్లాస్ ట్రైనింగ్ బ్రాహ్మణ ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే. సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ అవసరం ఉంది సమాజానికి ఒక శక్తి, దేహం పొందేదానికి వాళ్ళ ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది. అది కొంతమంది క్షత్రియులు, ఇంకొంతమంది వైశ్యులుగా ట్రైనింగ్ జరుగుతుండే. సో ఇది ద్విజవర్య శిక్షయ, ఈ ట్రైనింగ్ వేదభాగంలో ఉన్నట్లు ట్రైనింగ్ ఉంది ఇది. సో వీళ్ళు ద్విజవర్యులు పరీక్షిత్ మహారాజ్కి సలహా ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళ మార్గదర్శనంతో వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, సమాదేశం వీళ్ళు ఎలా వెనకాలి వీళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు జన్మము అయినప్పుడే జాతక జ్యోతిష్కులు చెప్పింది, వాళ్ళు ఇది చేస్తారు ఇది చేస్తారు, అలాగున్నే వాళ్ళది జరిగింది అని. ఇక్కడ మహాద్గుణస్థత, గొప్ప గుణములు కలిగిన బ్రాహ్మణులు వాళ్ళ పలికిన భవిష్యత్తు, సో అలాగే వాళ్ళు చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆచార్యులు ఇక్కడ పాయింట్ చెప్పేది, టీచర్ అంటే ఒక వ్యక్తి చాలా దీంట్లో ఉండాలి, ఇది బ్రాహ్మణ సత్వగుణంలో ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు సత్వగుణంలో లేక ఏం ట్రైనింగ్ చేసేకపోతుంది టీచర్. సత్వగుణం లేకున్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి తన పొరపాట్లు, ఎంతో అడిక్షన్స్ దీంట్లో ఉన్నప్పుడు యథార్థ దృష్టి ఉండదు. సో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఏం ట్రైనింగ్ చేసేకపోతుంది. సో అమెరికా ఇది రకరకమైన తత్వాలు వాళ్ళు వాళ్ళకి సిద్ధాంతాలు, దాంతో వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ వాళ్ళకి ఇది ఇస్తున్నారు. అదంతా ఇది రాసాయనిక సమ్మేళనం నుంచి జీవం వస్తుంది. సో ఇదంతా అసత్యం అప్రతిష్టంతే జగదాహుర్ అనీశ్వరం. కృష్ణ గీతాలో చెప్పేది మనకి 16వ అధ్యాయంలో ఇది అసుర ప్రవృత్తి, అసుర సిద్ధాంతం. సో ఈ రకమైన శిక్షకులు ఏమి వాళ్ళు మార్గదర్శనం ఇస్తారు, భగవంతుడు అవగాహన లేక, ఇది ఈ జగత్తు ఏది ఎవరు కారణం అని తెలియక, ఎలా భగవంతుడు నియమిస్తున్నాడో అని తెలియక ఏం మార్గదర్శనం చేయబోతుంది ఈ నాస్తిక భావంతో. సో అది కాదు. టీచర్ అంటే, శిక్షకుడు అంటే సరైన అవగాహన, ఆస్తిక. సో బ్రహ్మకర్య శమోదమ తపాశౌచం క్షాంతిర్ ఆర్జమేవచ జ్ఞానం విజ్ఞానం ఆస్తిక్యం. ఆస్తికుడు అంటే సంపూర్ణ నమ్మకం భగవంతుడి పైన, సంపూర్ణ అవగాహన. సో ఆ వ్యక్తి బ్రాహ్మణుడు అవుతారు. అంటే శిక్షకుడిగా వాళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళు సలహా ఇవ్వచ్చు. లేకుంటే నాస్తికుడిగా ఉన్నప్పుడు ఏం సలహా ఇచ్చేకవుతుంది.
సో ఇదంతా ఆచార్యలో ఇదంతా అవసరం లేదు. ఈ రకంగా ఒక రోజు ఒక చట్టా చేసేది, మరొక రోజు ఇంకొకటి చట్టా చేసేది, ఇది మార్పు ఇదంతా అవసరం లేదు. స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉన్నాయి, వేదవాన్మయము. సో పరాశరముని, యాజ్ఞవల్క్య, ఇక్కడ వేదాభ్యాసం వీళ్ళంతా రచించిన గ్రంథం మనుస్మృతి, దాన్ని అనుసరించి దాన్ని తెలుసుకొని వీళ్ళు సలహా సభలో ఉండే వీళ్ళు మా రాజులకి మార్గదర్శనం ఇస్తుంటారు. ప్రతిరోజు చేసే అవసరం లేదు. అది నేను కూడా ఆలోచిస్తుంటే ఒక రకంగా అయితే ఎనీవే ఇమీడియట్ చేంజ్ చేసే అవ్వదు. అయితే ఎంత ఐడియల్ సిస్టమ్ అంటే బ్రాహ్మణ వ్యక్తి కొంత వ్యక్తులు వాళ్ళు దాంట్లో వాళ్ళ ధర్మంలో ఉంటుంటారు. వాళ్ళు ఏది ఒక ఇది మనకి ఇంత వైభవం అని, ఇది కంఫర్ట్స్ అని దాంట్లో ఉంటుండే వాళ్ళు సంపూర్ణం వాళ్ళు తపస్య రాజ్యంలో ఉంటుంటారు. సో క్షత్రియులు వాళ్ళు ఈ రకంగా అంత జనాల్ని రక్షించేదానికి ఉంటుంటారు. అయితే వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ అంతా వాళ్ళు చేస్తుండేవాళ్ళు. క్షత్రియులు కేవలం వాళ్ళ ధర్మం ఏమిటి, రక్షణం, జనుల రక్షణం ఎలా చేయాలి. సో వాళ్ళు అందరినీ నియమిస్తుంటారు. సో ఇంకేం వాళ్ళు ఇప్పుడు మన గవర్నమెంట్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు బిజినెస్ చేయాలి, వాళ్ళు పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ మెయింటైన్ చేసేదానికి గవర్నమెంట్ కూడా ఎంతెంతో బిజినెస్ ఇది సర్కార్. యాక్చువల్లీ నేరంగా క్షత్రియుడు ఇవంతా వెనకాలే చేస్తుంటారు. వాళ్ళు ట్యాక్స్ తీసుకుంటారు. ఎలా అంటే వాళ్ళు అంత రక్షణ ఇస్తుంటారు. వాళ్ళు బిజినెస్ మ్యాన్ కావచ్చు, ఇంకో అమాయకులు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు రక్షణ ఇస్తుంటారు వాళ్ళు. సో దానికి కావాలంటే వాళ్ళకి ఇది మెయింటెనెన్స్ ట్యాక్స్లో జరుగుతుంది. ట్యాక్స్ అది 25% ట్యాక్స్ ఎంత మీరు చేయొచ్చు, మీరు అది మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చి 25% డైరెక్ట్. సో వాళ్ళకి అది ఉంటుంది. వైశ్యులు వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్, వాళ్ళు నైపుణ్యం పొందింది, వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు బిజినెస్ ఎలా చేయాలి. అయితే అది కూడా ధార్మికంగా వాళ్ళు చేస్తుంటారు. వాళ్ళు అది వైశ్యులుగా ఉంటుండే ట్యాక్స్. అంటే ఇంకా కొంతమంది వాళ్ళు స్వంతంగా కాదు, అది వాళ్ళు ఇవి ఎవరైనా బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య వాళ్ళ మార్గదర్శనంలో వాళ్ళు అభ్యసించారు. ఇది చాలా యాక్చువల్లీ వైజ్ఞానికం, త్వరనే సంపూర్ణంగా మార్చే కాదు. అదే ప్రభుపాద చెప్తారు, అందరూ కూడా భక్తులు అవ్వాలి. ముఖ్యమైనది ఈ బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఈ విభాగం ఉద్దేశం ఏమంటే ప్రతి ఒక్కరు భక్తులు అవ్వి భగవంతుడు తన నిత్య సంబంధం పొంది భగవద్ధామం చేరాలి. సో అది అన్ని సర్వకాలానికి అన్వయం. సో ఇప్పుడు కూడా మనము మొదటగా మనం భక్తులు అవుతే ప్రభుపాద చెప్తారు, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అంటే డెమోక్రసీ, ప్రతి ఏం సిస్టమ్ చేంజ్ చేసే అవ్వదు ఇప్పుడు. సో అందరూ భక్తులు అవుతే, భాగవతులు అవుతే దాంట్లో ఒక మహాభాగవతుడిని వాళ్ళు చూస్ చేయొచ్చు. అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళ దేశంలో అన్ని కూడా దీనిగా చాలా బాగుంటుంది అని ప్రభుపాదులు చెప్పే మాట. మహాభాగవత ఈ రాజు మహాభాగవత. సో వీళ్ళ నిర్దేశంలో పర్ఫెక్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్, యుధిష్ఠిర్ మహారాజు ఎలా పర్ఫెక్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ని చేస్తుంటారు, అదే రకంగా పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా ఏం చెప్తారు ఆ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ప్రజాక్షేమకర రాజ్య. సో ఇది ఊరికి లేకుంటే అంత థియరీ వర్డ్స్ అంతే. ఈ పార్టీ వెళ్తారు, ఇంకొక పార్టీ వస్తుంది, ఆ పార్టీ వెళ్తే ఇంకొక పార్టీ వస్తుంది, ఎవరు వస్తేనో అంతే, ఏమీ కూడా అంత చేంజ్ అవ్వదు. ఎప్పటి వరకు వాళ్ళు ఈ వేదవాణి నిర్దేశనాలు భగవంతుడు ఇచ్చేది తీసేది. సో మనం ఈరోజు భగవంతుడు ఈ వైకుంఠ లోకం కావాలి మాకు చెప్తారు, ప్రభుపాద చెప్తారు, వి వాంట్ కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ వితౌట్ గాడ్. మనకి భగవంతుడు ఇది భగవంతుడు లేక కావాలి కాదు, భగవంతుడు ఇచ్చే నియమాలు పాలించినప్పుడే మనకి ఒక రకమైన క్షేమకర రాజ్యం, ప్రజాక్షేమకర రాజ్యం లభిస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఇంకేం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ లెక్చర్ ఉంది ప్రభుపాద ఒకటి దీని శ్లోకం పైన. మీకు వీలైతే పెట్టండి ప్రభు. అది ఇంగ్లీష్ లో పెడతాను, అది ఇంగ్లీష్ది. సో మీరు దాన్ని పెట్టండి ప్రభు, అందరికీ అర్థం అవుతుంది. అది మీరు కదా గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను, చదవండి అక్కడి నుంచి లింక్. ఓకే ఓకే ప్రభు, ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.